وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. Mau ada mic lah. Mic ini mau yang lah. Minggu tadi kita mau. Mau yang lah. Start. Mana dah? Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Biniyatil qabul wa tamami kulli sul wa ma'mul wa salam insyaallah ilan wa batinan. وإلى حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح أهل بيت الكرام والصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين خصوصا إلى روح سيدنا الحسن البصري وإلى روح سيدنا الجنيد البغدادي وإلى روح سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى قطب الأكوان سيد الشيخ سيد محمد بن عبد الكريم السمان المدني وإلى قطب العلوم بحمد محمد بن محمد الغزالي وإلى قطب الأحوال سيد الشيخ أبي يزيد البستامي وإلى الإمام الشافعي وخليفة الإمام النووي ثم إلى قطب البلاد الشيخ محمد أرشد بن عبد الله البنجري والشيخ محمد كشف الأنوار بن حجي إسماعيل البنجري والشيخ سيد محمد أمين القطبي والشيخ سيد محمد المالكي والشيخ سيد ياسين بدر إلى الشيخ شرواني عبدان بانجيل وإلى روح سلمان موليا وإلى روح سلمان جليل وإلى روح أبي محمد أمين بدلي ثم إلى روح جميع مشايخنا ومعلمنا وأستاذنا ووالدنا وأمهاتنا وقرابتنا وجيراننا وأصحابنا وإلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله تغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعلي درجاتهم في الجنة ويغفرنا وجميع ذريتنا والحاضرين ووالدنا من بركاتهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وخصائصهم في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يرزقنا وإياهم أجمعين التوبة والمغفرة والتوفيق والهداية والاستقامة وحسن الخاتمة والشفاء العاجلة من الأمراض الباطنية والظاهرية والروحانية والجسمانية وطول العمر إلى فوق 100 سنين في صحة كاملة وعافية كاملة لأعلى كلمة الدين والإخلاص والصدق واليقين وأن الله لا يعذبنا وإياهم أجمعين والحاضرين في الدنيا وفي البرز وفي القيامة وأن الله يشفي مرضانا ومرضى المسلمين وأن الله يدخلنا والأجمعين جنة الفردوس بغير حساب على هذه النية وكل نية صالحة وإلى حضرة النبي الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب الرحمن الرحيم غير المغضوب عليهم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا معرفتنا إلا ما ألهمتنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وتيريات الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد غنى فقري وحياة روحي وشرح قلبي ونجاتي في الدنيا والآخرة. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب النسب الشريف وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها الصعوب، وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تكون لكل داء دواء ولكل علة شفاء، وعلى آله وصحبه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Menyabarkan Islam ke Taif. Setelah Abu Talib wafat, bertambah-tambah hinaan dan aniaya yang didatangkan oleh orang kafir, sehingga amat sulit bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menyebarkan agama Islam di negeri Mekah. Maka berangkatlah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Zaid anak Harisah ke negeri Taif, hendak mencoba menyebarkan agama Islam di sana. Tetapi penduduknya atau penduduk Taif tiada mau menerima kedatangan Rasulullah dan para sahabat Rasulullah. Bahkan Rasulullah dilimpari batu sampai berdarah-darah tumitnya. Pada waktu itu datanglah Jibril alaihissalam menjumpainya, mengatakan ia harus bersedia melakukan apa saja yang diperintahkan oleh Rasulullah kepada malaikat Jibril. Tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tiada meminta pembelaan, hanya ia Rasulullah mendoakan apa doa Nabi, Allahumma hdi qaumi fa innahum ya la ya'lamun. Ya Allah, berilah petunjuk kepada kaumku karena mereka tidak mengetahui aku, ujar Rasulullah. Kenapa? Karena Rasulullah sangat sayang kepada umatnya, tidak pernah mendoakan umatnya untuk kebinasaan. Itulah akhlak dan budi pekerti Nabi kepada umat. Mendengar ucapan ini, Jibril alaihissalam lalu berkata, benarlah Tuhan yang telah
menamakan akan Tuhan, akan Rasulullah. Jadi ujar Jibril, benar perkataan Allah bahwasanya Rasulullah itu dinamakan dengan Ar-Rauf Ar-Rahim. Ar-Rauf dan Ar-Rahim. Artinya apa gerang? Orang yang lemah lembut lagi pengasih. Jadi lemah lembut dan pengasih. Jadi berataan para ulama-ulama, para kiai-kiai, para habaib-habaib yang mana mereka itu mengikuti jejak Rasulullah, mengikuti dakwah Rasulullah, berataan mereka mempunyai sifat Ar-Rauf Ar-Rahim. Jadi kita tuh bila sebagai guru, sebagai ustaz kepada anak murid atau anak kita sendiri itu hendaknya bersifat Ar-Rauf dan Ar-Rahim. Kayak apa aja peribahasanya, anak kita wangalnya, ya kah wangal luar biasa ya kah, malawan lawan kelihatan ya kah, tetap sebagai orang tua Ar-Rauf Ar-Rahim. Ini sudah pernah terjadi kepada seorang imam yang sangat luar biasa, suara sidin merdu, yaitu Imam Makkatul Mukarramah, Imam Sudais. Ada kalau yang bagus suara sidin doh, itu lagi halus, sidin lagi halus wangal. Jadi turun ke tanah, mengambil tanah, sekalinya kuitan ngeliatan memasak, dibuati sidin tanah ke tempat pemasakan. Lalu napa jar kuitan, mudahan ikam menjadi imam di Masjidil Haram. Sekalinya bisa terbukti menjadi imam, bahkan bukan imam di Makkah aja, sampai ke Madinah. Berkat siapa? Berkat doa orang tua. Jadi kayak apa aja wangalnya anak, jangan sampai kita mendoakan inya untuk kebinasaan. Kada mentang-mentang apa anak tak salah macam-macam disembeti bungol tembuk macam-macam. Dan pas akhirnya apa bungol buyuran bungol kada di rumah sakitnya ya kah, masuk kan ke rumah sakit kan mau ampih. Kenapa? Karena sumpah sarapah orang tua. Ada pernah seorang ulama, tapi kada kita sambat ngarannya Sidin Wali, berisi anak luar biasa wangalnya. Setiap malam turun jam 12 tengah malam tuh turun, bakumpul-kumpul lawan kakawanan, napanan digawinya, minum-minuman, mabuk-mabukan. Nangkuitan jam 1 turun pada rumah, maitihi anak tadempar ya kah, diangkat sidin, bawa sidin ke rumah. Imba itu dimandi sidin, diganti sidin pakaian anak, dirabahakan sidin. Selesai itu sidin beruduk, sembahyang menghadap Allah. Selesai sembahyang berdoa sidin, ya Allah, jadikan anak ulun ini menjadi orang nang menjadi ulama besar. Gawian sidin zaman malam kayak itu, anak imbah mabuk angkat sidin, mandi sidin, sembahyang doakan sidin. Akhirnya apa? Anak sidin tadi dasar menjadi ulama berkat doa kui. Nah jadi apaan kita di akhir zaman ini mungkin ya Allah, luar biasa kakanakan mabuk lawan HP. Melihat di HP itunya macam-macam, ya kah, kisah bakalahi uitan lawan anak tirunya, ya kah. Makanya hati-hati benar kita nih lawan HP itu, ya kah, itihi di HP anak tuh napa-napa ada di situ.
bila ada yang kada bermanfaat hapus ya kah. Tuh di akhir zaman luar biasa ya kah. Nah itu diantaranya kelebihan doa orang tua. Sama ujar Nabi, doaul walidi liwaladihi ka doain Nabi li ummatihi. Doa seorang ayah dan ibu kepada anaknya sama doa Nabi kepada umatnya. Nabi tadi apa? Raufun rahim. Dasar terbukti ya kah banyak nang masuk agama Islam lantaran doa Nabi Muhammad ya kah. Kemudian Isra dan Mi'raj. Isra ini dijalanakan. Nah kita berdahulu Isra ya kah. Maulid belum leh. Isra berdahulu. Isra nih. Jadi Isra itu artinya dijalanakan. Mi'raj dinaikkan dari bumi ke atas langit Sidratul Muntaha. Banyak Nabi Sidu dia melihat amsal-amsal percontohan yang akan terjadi kepada umat Nabi Muhammad. Pada suatu malam ketika Nabi Muhammad SAW berada di Masjidil Haram di negeri Makkah, di tengah datanglah malaikat Jibril alaihi salam dan beberapa malaikat yang lain kepada Nabi, lalu dibawanya dengan mengendarai burak ke Masjidil Aqsa. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Itu ayat tentang Isra Mi'raj. Kenapa Rasulullah diisrakan, dimi'rajkan? Menurut riwayat yang pertama, karena Rasulullah ditinggalkan oleh dua orang yang sangat disayangi oleh Nabi. Pertama yaitu istri Sidin Siti Khadijah. Yang kedua yaitu paman Sidin Abu Thalib wafat. Lalu disebut orang waktu itu Amul Huzni, tahun duka cita. Ini tahunnya yang duka cita, bukan nabinya. Nabi Muhammad itu orang nang dada Sidin sudah dibukakan. Kayak apapun kejadian tetap Nabi itu mempunyai dada yang panyabar. Ya kah? Nah kemudian lalu Rasulullah Isra Mi'rajkan. Riwayat yang kedua, karena pertengkaran Bakalahi antara bumi lawan langit. Ujar langit, kami nang harat karena di atas langit banyak bintang-bintang, banyak ada matahari, ada bulan, ada macam-macam ya kah? Ada planet-planet, pokoknya sampai ada yaitu Baitul Ma'mur ya kah? Nah di situ Baitul Ma'mur itu lebih 10.000 malaikat tawaf di situ, dan andaknya persis di bawah Ka'bah.
Nah, jadi di atas itu malaikat mengelilingi, kemudian di bawah manusia tawaf mengelilingi Ka'bah. Jadi baharatan lalu ujar bumi, kada harat kami juga. Kenapa? Kami ada sungai, lautan, kami ada pohon-pohonan, kami ada gunung menggunung, ada anaknya di bumi. Lebih istimewa lagi, yaitu ada seorang nabi akhir zaman lahir di bumi. Tadiyam yakah langit ta'umut. Nah di situ lalu langit berdoa lawan Allah, ya Allah tolong naikkan juga nangaran Muhammad tuh ke atas langit, nyaman kami mendapatkan berkah sesuai lawan ayat Al-Quran apa barakna haulahu, kami beri berkah di sekelilingnya. Nah itu kejadian terjadinya Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di negeri Syam. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dinaikkan ke atas langit untuk diperlihatkan kepadanya tanda-tanda kebesaran dan kekayaan Allah. Pada malam itu juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kembali ke negeri Makkah, dan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu dinamakan Isra, ya kah? Dan naik ke langit dikatakan Mi'raj. Pada malam itulah mulai diwajibkan sembahyang fardu 5 waktu sehari dan semalaman. Jadi oleh-oleh buah yang dibawa oleh Nabi Isra dan Mi'raj, yaitu 5 waktu salat, itu langsung Nabi Muhammad mengambil kepada Allah. Berbeda haji, puasa, itu malaikat Jibril yang membawanya. Nah itulah keistimewaan sembahyang. Di dalam sembahyang itu terdapat 17 rakaat berkaitan dengan 17 Ramadan, berkaitan dengan 17 Agustus. 3 ini berkaitan tak? Kita ini sudah masuk bulan Agustus, hari kemerdekaan Indonesia. Wajibkah kadakah kita memperingati kemerdekaan? Pun mengenang, kada wajib lah, kada wajib. Ustaz bang, Ustaz, wajibkah kada kita mensyukuri kemerdekaan? Nah, Ustaz nggih dia. Wajib hukumnya kita mensyukuri nikmat kemerdekaan. Wajib hukumnya, wajib arti wajib bila kada mensyukuri bila mensyukuri dapat pahala. Kayak apa kita mensyukuri kemerdekaan? Yaitu memperbanyak ibadah kepada Allah. Makanya kan Fatihah. Sudah ini ada pacang datang Habib Syekh apa? Sudahkah belum? Sudah sekolah. Itu untuk memperingati kemerdekaan Indonesia. Nah makanya kita
waktu malam Agustus kita disuruh sembahyang hajat, kemudian lalu berdoa kemerdekaan untuk kemerdekaan, kemudian tahlilan yang pahalanya disampaikan kepada pahlawan kemerdekaan. Karena apa? Karena kemerdekaan itu luar biasa perjuangan, ya kah, sampai menitikan darah, ya kah, luar biasa. Dan yang paling banyak terlibat di dalam kemerdekaan yaitu para ulama dan para kiai dan para habaib. Ada di antaranya orang yang benci lawan habaib, ujarnya kadada habaib itu terlibat dalam kemerdekaan. Buka aja sejarahnya, banyak ya kah. Di antaranya presiden yang pertama siapa? Ngaran sidin siapa? Soekarno ya kah? Itu menyerahkan bendera merah putih kepada seorang habib. Cuman ulang gak ingat ngaran sidin ya kah? Menyerahkan, wahai habib, tolong simpanakan bendera merah putih ini, jangan sampai diambil oleh penjajah. Diambil sidin, disimpani sidin. Karamat sidin yang luar biasa, kadada yang tahunya, kadada yang melihatnya, bendera merah putih nang asli. Nang ini kadada lagi nang asli itu ya lah. Nah itu, jadi terlibatnya para habaib dengan kemerdekaan ini. Dan ulama, buktinya, anak tahu lah buktinya kan lah. Buktinya tuh di Pancasila tuh, dengan berkat ketuhanan yang maha siapa nang itu ulama dan habaib mencantumkan kemerdekaan. Jakanya kadeda ulama dan habaib kadeda harapan dengan berkat ketuhanan yang maha esa ya kah? Pasti umpamanya orang Kristen dengan berkat apa Kristen ya kah? Itu jadi terlibatnya para ulama dan habaib dengan kemerdekaan Indonesia. Nah, jadi wajib hukumnya kita mensyukuri kemerdekaan dengan banyak-banyak beribadah. Ya kah? Tanda ya, sunat hadiah kan lawan pejuang kita. Ya kah? Di antaranya lagi pejuang yang gugur itu Imam Bunjul. Ada kalau sejarahnya. Ini nonton Tuhan nih tahu dia, belum mungkin dia tahu, belum dia tahu, lagi benar Tuhan ya. Nah, betapa susahnya merebut kemerdekaan Indonesia. Dijajah oleh Belanda, dijajah oleh Jepang. Paling lawas siapa? Belanda berapa? 300 berapa? Kemudian dijajah oleh Jepang. Jepang itu setempat aja, cuman kekajamannya lebih kejam daripada Belanda. Itu luar biasa menurut cerita-cerita Jepang lah. Belum bisa menemui juga. Ini manusia ini disusulnya, dijajaknya, bila kada tahan, dipukulnya, disiksanya. Kita menemuilah, kada saat menemui ya kah? Nang menemui itu datu kita nang dulu ya kah? Luar biasa kasihannya ya kah? Itu memperjuangkan negeri Islam ya kah? Itu adalah hukumnya wajib hubbul watan minal iman. Cinta negeri setengah daripada iman. Nah, jadi nyatakan benar lah
pas 17 Agustus kena masing-masing di rumah, ya kah? Habis sudah waktunya. Habis sudah. Nah, jadi kemerdekaan Indonesia sama dengan 17 Ramadan. 17 Ramadan itu terjadinya yang disebut nuzulul Al-Quran. Terjadi di bulan Ramadan. Peperangan Uhud kada salah hilap terjadi di bulan Ramadan. Orang-orang Islam sedang melaksanakan puasa. Luar biasa mempertahankan negeri Islam dalam keadaan berpuasa. Kemudian 17 rakaat. Ini 17 rakaat nih. Ya kah? 17 rakaat itu berkaitan dengan 17 Ramadan dan 17 Agustus, ya kah? Terangkan, adakah? Ada gini kita terusakan aja waktunya sejutannya tah. Nah itu artinya nyatakan lawan kita kemerdekaan ini terlibat yaitu para ulama, para habaib dan para kiai yang mereka gigih untuk mempertahankan negeri Indonesia. Yaman dah. Itu yang terlibat lagi dalam kemerdekaan yaitu jangan lupa yaitu Arab Saudi. Orang Arab Saudi banyak membantu Indonesia. Makanya antara Indonesia lawan Arab Saudi itu luar biasa persaudaraan yang kadakawa dipisahkan sampai hari kiamat. Buktinya, anak buktinya lah. Coba kejadian peperangan. Siapa? Indonesia terlibat kada? Terlibat. Ya kalau terlibatnya kah? Itu berkat persaudaraan antara umat sesama umat. Nah, paham lah. Nah, jadi nyatakan syukuri kemerdekaan ini dengan banyak-banyak beribadah. Mereka berjanji mana tadi? Nah, dunia. Mulanya Islam tersiar di Madinah pada musim haji pada tahun ke-11 daripada Nabi Muhammad SAW menjadi Rasulullah. Banyaklah orang Arab yang datang berkunjung ke negeri Mekah. Di antaranya 6 orang penduduk Madinah. Mereka itu acap kali mendengar orang-orang Yahudi yang ditinggalkan di sekeliling kota Madinah. Sudah. Nah, ya kah? 5 menit lagi. Ya kah? 5 menit lagi. Ya. Lo kan ya lah. Nah cuman kita kada usah meneruskan, kita teruskan masalah Isra Mi'raj itu berkaitan dengan sembahyang 5 waktu, yaitu Rasulullah langsung mengambil kehadirat Allah turun ke bumi, kemudian lalu Nabi duduk di limpinan batu sendirian ta'awud. Imbah itu lalu datang Abu Jahal merupaki lawan Nabi. Nangapa ni Muhammad ni ta'awud ya kah? Nangapa nang dipikirakan? Ujar Nabi, ulun ada malam ini tadi kejadian yang luar biasa. Ujar Abu Jahal, bolehlah aku tahu. Ujar Rasulullah, boleh hai, anak tahu ha?
lalu dikisahkan oleh Nabi dari bumi sampai ke Sidratul Muntaha. Satu mata aja belakang Nabi sidin bersandar tengah masih panas lagi belakang bakas tuh. Artinya kada lawas benar ya kah? Dikisahkan Nabi ini itu ujar Abu Jahal dusta karampot pambohong ya kah? Ujar Abu Jahal, bolehlah aku mangiau penduduk Makkah, aku nanti kisahkan yang ini. Ujar Nabi kisahkan, aku cek Abu Jahal, ayo datangan nah ya kah? Mendengar Abu Jahal aku cek ya, datangan dapat dikisahkan Abu Jahal, ada nang beempik, ada nang macam-macam beigel-igel ya kah? Mahulut-hulut wallahu a'lam bisa sawab. Mudah-mudahan ada berkah dan manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Afdhalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah illallah la ilaha illallah illallah la ilaha illallah la ilaha illallah illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah sayyidina Muhammadur Rasulullah.